The inauguration ceremony and the first National Awards ceremony of AVIQ Media Institute were held in Puttalam on a grand scale. The inauguration ceremony and the first National Awards ceremony of AVIQ Media Institute were held on Sunday, 28 September 2025 at 10 a.m. at the Batulu Oya Orange Hall in Puttalam district, Northwestern Province, with a grand event combining beautiful decorations and artistic performances. AVIQ Media Institute officially began its journey and honored selected students, journalists and those who contributed to society in many fields by presenting certificates, medals and awards. This was a special event as it was the first National Awards ceremony organized by the AVIQ Institute. The event was chaired by the founders of the institute and the Puttalam district coordinators of the International Human Rights Global Mission, Mrs. Ajima and Mr. Sakir. NUTM, Tahir and Dr. Reemsan. And school principals, teachers, Grama Nildhari. Educational staff and owner of APN Media Network, Kurunegala district correspondent of Capital Maharaja Companies Shakti TV and Shirasa TV Media Network, International Human Rights Global Missions Board of Director and Media Director, Justice of Peace for the whole of Sri Lanka and Media Coordinator of LB Group Lanka Boys operating in Kuwait. Member of the Northwestern Provincial Interfaith Committee, Media Coordinator of Sri Lanka Social Welfare Development Movement, and Peace Ambassadors for Human Rights and Peace Ambassador for Sri Lanka. People's Joyful Deshmaniya Deshakirti, Man of the Nation 2024 journalist, who has won many international awards, and received the Human Excellence Gold Award from American University, AWM Faslan and founder of RJ Media Company Muhammad Insaf, Thedal Media, the founder of the college, Hamdi, was present. Attended. In their speeches, they appreciated that such events promote the talents of the youth in the society and create new opportunities in the fields of education and media. The participants, who received awards, certificates and medals from their hands, were encouraged and motivated for their future endeavors. Students, parents, sociologists, media company founders, workers, well-wishers, and many others who came from all over the island participated in the event and made the ceremony special. Their participation was to express the hope and social engagement that AVIQ Media Company is creating. During this, art and cultural programs were organized to delight the festival. The talents of the students were showcased through music, dance and art events. Furthermore, honorary awards were presented during the event to honor guests who had made special contributions and those who played a significant role in the society. The event was filmed by journalist Faslan, Kurunegala district correspondent of Shakti and Shirasa TV, Group Director and Media Director of the International Human Rights Global Mission. His contribution made the event historic by recording all the moments of the event. During this event, letters of appointment and a memento were presented to the members of AVIQ Media Company. It is noteworthy that AVIQ Media Company is working with the aim of organizing events that can contribute to various social, educational and media sectors island-wide in the future. The event was hosted by Sathi Radio's senior announcer Chowki. So, எங்களால முடிஞ்ச ஒரு முயற்சி இது. இதல வந்து ஓடவர் செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க இத பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அவங்களுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு அடித்தளத்தை இதல உருவாக்கி கொள்ளலாம். சரியா சொல்ல போனா எல்லாருக்கும் வந்து கல்விங்கிறது வந்து ஆரம்ப கால கல்விங்கிறது வந்து முக்கியமான ஒரு கல்வி. ஸ்கில்ஸ்னு சொல்றது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழிகாட்டின்னு சொல்றது அவருடைய ஸ்கில்ஸ். நீங்க படிச்சு எந்த இடத்துக்கு வாரீங்கன்னு முக்கியம் கிடையாது. உங்களை வச்சு நீங்க பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி
இந்த இடத்துல உங்களுக்கான இடத்தை கொடுக்கும். ஒரு மீடியான்னு சொல்றது அந்த ஸ்கில்ஸை நீ மீடியா சைட்ல வளர்க்க முடியும். உங்களுக்கு பிடிச்ச சைட்ல உங்களுக்கான ஸ்கில்ஸை வளர்த்து கொள்ள முடியும். இப்ப இவங்கள்ட்ட வந்து சில தனித்துவமான சில விஷயங்களை நான் கண்டிருக்கிறேன். முக்கியமா சொல்ல போனா இந்த AVIQ மீடியா காலேஜில் இருக்கிற குழுமம், இதுல இருக்கிற உறுப்பினர்கள் தலைவர்கள் என்று சொல்றதா, உண்மையில நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல யார் தலைவர் யார் இது அப்படின்ற ஒரு பாரபட்சமே இருக்காது. என்னன்னு சொன்னா நான் ஒரு காலேஜ் நடத்தும் போதோ ஒரு நிறுவனம் நடத்தும் போதோ பதவிக்கான போட்டி, நான் இந்த பதவியில் இருக்கணும் அந்த ஒரு ஆசை வருமாக இருந்தா அந்த காலேஜோ அந்த நிறுவனமோ முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இவங்கள்ட்ட காணக்கூடியதாக இல்லை. அதாவது மெயினாக அவங்களோட நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறது, அதே நேரம் இந்த காலேஜை நாங்கள் எப்படி சரி முன்னுக்கு கொண்டு வரணும், இந்த பிள்ளைகள் படிக்கிறதாக இருந்தால் இந்த வெளியில் போயிட்டு இந்த பிள்ளைகள் எப்படி இந்த ஃபியூச்சர் அமைச்சு கொள்வாங்க, அந்த நோக்கத்தை மட்டும் இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதால உண்மையிலே இவங்களோட நிறுவனமானது நான் நினைக்கிறேன் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னும் சில காலம் போக போக இதை விட பெரிய ஒரு வளர்ச்சிக்கு போகும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஏண்ட பேரண்ட்ஸ் மாதிரி எல்லாரோட பேரண்ட்ஸும் தண்ட பிள்ளைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தேன்னு சொன்னா எல்லாருமே முன்னுக்கு வரையலும். பொம்பளை பிள்ளைகள்னு சொல்லி எப்பயுமே ஒடுங்கிக்க கூடாது. பொம்பளை பிள்ளைகள் வெளியிறங்கி தான் போய்த்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை. மீடியா எத்திக்ஸ்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். ஊடக தர்மங்கள் இருக்கின்றது, அதன் பணிகள் இருக்கின்றது. இவ்வாறான ஊடக தர்மங்களை அனுசரித்து நாம் அதனை மேற்கொள்ளும் போதுதான் ஊடகத்தின் உண்மையான தத்துவம் வெளிப்படும். அந்த வகையில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கல்லூரியை எமது பிரதேசத்தில் எமது ஊருக்கு கொண்டு வந்த இந்த AVIQ நிறுவனத்தின் CEO மற்றும் MD இருவருக்கும் நான் ஊரவன் என்ற ரீதியில் வாழ்த்து தெரிவிக்கின்றேன். நான் வந்தது கெண்டி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நாவலப்பிட்டி என்ற இடத்துல இருந்து அவ்வளோ தூரம் நான் இந்த இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி வாரேன்டா, அதுவும் ஒரு கேர்ளா ஃபெஸ்ட்டுக்கு ஃபெமிலின்ற சப்போர்ட் இருக்கணும். அஜய்மா சொன்ன மாதிரி ஃபெமிலியோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் ஒரு பெண் பிள்ளைக்கு எந்த ஒரு இடத்துலையும் முன்னுக்கு நிற்கணும். மீடியா துறையில் ஆர்வம் இருந்து ஒரு மீடியா கல்லூரிக்கு போய்த்து நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்தை தேடி மீடியாவை சிறந்த வரையில் கல்வி கற்றுக்கொள்ளணும். மீடியா துறையில் ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும் அப்படின்ற அடிப்படையில் ஒரு காலேஜுக்கு போன இடத்துல தான் என்னோட CEO ஷாக்கிர் பிரதர் அவரை நாங்கள் சந்திச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு காலேஜில் ஒன்றுக்கா படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த வகையில் எங்களுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிற அந்த போர்டு ஒரு சிறப்பான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக மாறிச்சு. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் இன்றைக்கு அவரோட சேர்ந்து நாங்களும் இந்த மீடியா காலேஜில் ஒரு அங்கத்துவராக, அதாவது பர்சனல் செக்ரட்டரி ஆகிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு அமைச்சு தந்துச்சு. இஸ்லாமிய பார்வை உண்மையில் மீடியா என்பது மிக முக்கியமானது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வகை கிடைத்தவுடன் அவர்கள் எடுத்துச் சொல்வதற்கு நாடிய விடயம் சமூகத்தில் மறைந்து போயிருக்க முடியும். ஒரு வழி இல்லை. இப்படி மீடியா வயசா சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. வாட்ஸ்அப் இல்லை, ஃபேஸ்புக் இல்லை, ஏனைய ஊடகங்கள் இல்லை. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஃபா மலைக்கு ஏறினார்கள், ஏறி விளங்கப்படுத்தினார்கள், இந்த கொள்கையை விளங்கப்படுத்தினார்கள், சொன்னார்கள். அது ஒரு ஊடகம். அதே போன்று பாருங்கள், எங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த சம்பவம், சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா அனைத்து விதமான நிறைய வழிகாட்டலை செய்திருந்தால், அதிலும் குறிப்பாக அனைத்து மிருகங்களாக இருக்கலாம், பறவைகளாக இருக்கலாம், ஏனைய எல்லா மொழிகளையும் அவர் கற்றிருந்தார்கள். எறும்பு கூட போகின்ற கூட சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். எனவே சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் படை வருகிறது, எனவே கொஞ்சம் ஒளிந்து கொள்ளுங்கள் சொன்ன சம்பவம் குர்ஆனில் இருக்கிறது. அதே போல பல்கிஸ் ராணியுடைய ஹுதூத் என்ற பறவையுடைய சம்பவம். எனவே அவர் கணக்கெடுக்கின்ற பொழுது ஹுதூத் பறவை மிகவும் தாமதித்து வந்தது. அப்பொழுது கேட்டார்கள், ஏன் தாமதம்? குர்ஆன் அப்படி சொல்லும், நான் உன்னை தண்டிப்பேன், சரியான ரீசன் சொல்லாவிட்டார். அப்பொழுது சொன்னது, பல்கிஸ் ராணி அந்த சிம்மாசனம் முளைக்கிறது, எனவே நாங்கள் அதனை கண்டுவிட்டு வந்திருக்கேன், அதை சம்பந்தமாக பார்த்து விட்டு வந்தேன், அந்த தகவலை நான் பார்த்தேன், அதனால் தான் நான் துணங்கி வந்தேன் என்று அந்த தகவலை சொல்லுவேன். எனவே அதில் ஜின்கள் கேட்டது, நான் உடனே நீங்கள் எழும்புவதற்கு முன்பு கொண்டு வாரேன், அதில் கண்ணை முழிப்பதற்கு முன்பு கொண்டு வாரேன் என்ற அந்த செய்திகள் இது சமூகத்தில் ஒழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீடியா என்ற ஹராம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த சமூகம் போய்கொண்டிருக்கிறது. உண்மையிலே மீடியா கட்டாயமாக தேவை.
குறிப்பா முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு இலங்கை நாட்டை பொறுத்த மட்டில் இன்னும் ஒரு ஊடகம் இல்லை. சொன்னா நான் வந்து நிறைய அதாவது டிக்டாக்ல எங்கன்னா சோசியல் மீடியால தான் எப்போ பார்த்தாலும் தோண்டி ஒரு சிரிப்பேன். அப்ப எங்களோட வீட்டில் கூட தான் இப்போ தூங்க மாட்டான், அதான் சும்மா அலப்பறை பண்ணிட்டே இருப்பேன். அப்படி இருக்கக்குள்ள என்னையும் மதிச்சு ஒரு ஆளை மதிச்சு ஒரு பொடியை சொன்னா, டேய் நீ ரொம்ப பேசுறாயிடா, ஒன்றும் நீ ஒரு சோசியல் மீடியாவில் என்ன சரி ஒரு கெரியர்ல போன்னு சொல்லி நான் அவன்கிட்ட சும்மா விளையாட்ட கேட்பேன். நான் பேசாம ஒரு பாடன் ஆயிடவா, பேசாம இல்லை ஒரு டாக்டர் ஆயிடவா, பேசாம ஒரு நடிகன் ஆயிடவான்னு கேட்பேன். அவன் சொல்லுவான், டே அவனை கலாய்க்க சொல்லலடா, உண்மையை தான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா நான் இதை எதிர்பார்க்கல. இது வந்து என் லைஃப்ல பெஸ்ட் அவார்ட். இந்த அவார்டு வந்து எனக்கு பெஸ்ட் அவார்ட். நான் ஏதோ டிக்டாக்ல சும்மா ரீல்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டோ போட்டு எடிட் பண்ணிட்டு அப்படிதான் போயிட்டு இருந்தேன். ஆனா எல்லாருக்குமே இந்த இப்படி ஒரு நண்பன், அதாவது நம்மளுக்கு ஒன்னால முடியும்டா, இது வந்து உனக்கும் இப்படி ஒரு திறமை இருக்கு, ஒரு திறமையை வெளியே கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு யாருக்குமே சில பேருக்கு அமையாது. ஆனா அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட் எனக்கு அமைஞ்சாரு. பட் உங்களோட பொண்ணு நீங்க நம்புங்க, ஒரு பட்டத்தை கைத்தை இறுக்கி பிடிச்சாலும் அறந்துட்டு போயிடும், லூஸா விட்டாலும் கையை விட்டு போயிடும். ஸோ எந்த அளவு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணுமோ அந்த அளவு ஃப்ரீடம் கொடுங்க. அவங்களோட லிமிட் அவங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் கேர்ள்ஸ், இந்த டீம்ல இருக்கிற கேர்ள்ஸ், சல்யூட் ஃபார் யூ. எப்பவுமே இதே மாதிரி இதே கான்ஃபிடென்ட்டோட இருங்க. உங்க லைஃப் பார்ட்னர் சூஸ் பண்றப்போ உங்களை இதே மாதிரி உங்களோட ஃபியூச்சருக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ற ஒருத்தரா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ இந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு. வெல்டன் ஷாகிர். நான் அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் பொறவத்துவத்தான என் கிராமத்தில் ஆணி விழுந்தான் எனும் அழகியதோர் கிராமத்தில் வசித்து வருகின்றேன். எனக்கு இந்த வீடியோ போடுவதற்கு ஒழுங்கான மொபைல் போன் இல்லை. அதனை சொல்லித் தருவதற்கு ஒருவரும் இல்லை. பலத்த சிரமங்களுக்கு மத்தியில் நான் சிறிய ஒரு மொபைல் போனை வைத்து வீடியோ போட ஆரம்பித்தேன். போட்டு சில நாட்களில் எனக்கு முதலாவது விருதினை வழங்குகின்றார்கள் இந்த AVIQ மீடியா காலேஜ். இந்த பிரதேசத்திலே ஒரு ஊடகத்துறையை ஆரம்பிக்க வேண்டும், அது நமது மாணவர்கள் பயனடைய வேண்டும். இதன் மூலமான பல துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் உருவாக வேண்டும் என்று ஆசை பற்றி சுமார் 3 மாத கால நிறைவிலே இவ்வாறான ஒரு பெருமதியான ஒரு விழாவை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்.